سنت پیارے امیر اہل سنت پیارے امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے اس سلسلے میں ہم موجود ہیں، مبلغین بھی موجود ہیں۔ المدینۃ العلمیہ کی ترتیب شدہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو پرنٹ کیا، مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے کتاب امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں۔ تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی کریم رضا عطاری بھی موجود ہیں۔ تو ایک امیر علیہ سنت کی پیج نمبر 19 پر ایک بڑی پیاری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ شرعی معاملات میں اپنی اٹکل یعنی اندازے سے کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کریم رضا بھائی کہ آپ نے اس نصیحت سے کیا حاصل کیا، تاکہ آپ کی جو گفتگو ہو اس سے پھر ہم امیر علیہ سنت سے رہنمائی لیں گے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہم مدنی مذاکروں میں دیکھتے رہتے ہیں، بارہا آپ سمجھاتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تو ویسے ہی شرعی معاملات ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے زبان سے یہ کلمہ سنا، لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں۔ تو یہ تو شرعی معاملات تو ایک خاص معاملہ ہے، شرعی معاملات مطلب شرعی مسائل وغیرہ، اس میں تو عام آدمی کو زبان کھولنی نہیں چاہیے جب تک دین کی معلومات نہ ہو، دین سیکھا نہ ہو۔ جب دین سیکھا نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوگی، یا علماء سے سنا نہیں ہوگا، کتابوں میں پڑھا نہیں ہوگا، اور اس پر کلام کریں گے تو غلطی ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر اپنی رائے سے کوئی کلام کر دینا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ اور عموماً یہ جب ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا حلیہ دیکھ کے، ہماری عمر دیکھ کر، مسجدوں میں آنا جانا دیکھ کر کوئی دینی بات پوچھ لیتا ہے اور پھر ہم جواب نہ دیں تو بڑی عجیب سی شرمندگی سی ہوتی ہے۔ تو دل یہ چاہتا ہے کہ اب اس نے پوچھ لیا تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی چاہیے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی پیاری نصیحت ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمائی کہ اپنی اٹکل اور قیاس سے کچھ نہیں بولنا۔ تو یا تو علم حاصل کرو، بولنے کا شوق ہے تو، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو۔ ماشاءاللہ جی حضور، یہ تو انہوں نے اپنے تاثرات بیان فرمائے، آپ مزید اگر اس کے کچھ۔ حاجی کریم رضا کے تاثرات پرفیکٹ، 100% تائید۔ اللہ ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہیں پتا نہ بول دے، دنیا کی شرمندگی سے شرما کر آخرت کی شرمندگی پلے نہ باندھے۔ اس وقت غور کرے کہ اگر یہاں شرم کے مارے میں نے غلط بات بتا دی، آخرت کی شرمندگی جو رسوائی مخلوق کے سامنے بھی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تشریف فرمائی آپ نے مدینہ۔ لیکن حضور یہ جیسے آج ہمارا یہ بزرگوں کا مدنی چینل کا سلسلہ ہے، تو ظاہر ہے جس طرح یہ فرما رہے کہ اٹکل سے جو بیان کیا جاتا ہے، اور کوئی اتنی بڑی عمر میں بھی ہو کر ہم سے پوچھتا ہے تو بڑا گلٹی محسوس ہوتا ہے، اور خاص کر خاندان کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی مرضی سے شرعی احکامات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ وہ یہ جامع درخواست ہے میری کہ جب تک شریعت کا معاملہ پتہ نہ ہو بولنا نہیں ہے۔ بڑے بوڑھے جو ہوشیار ہوتے ہیں نا، اس چیز کو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، وہاں مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، اپنے اس میں نہیں پڑھتے۔ یہ مولاناؤں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں پڑھنا نہیں ہے مسئلوں میں۔ اب نہیں، میں نہیں بول سکتا کچھ، میرے کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب آدمی اپنا وہ اپنے کو خلاصی کرا لے، اپنی بولے نہیں، بول کر پھنسنے والی بات ہے، اور آخرت خراب ہو سکتی ہے اس میں۔ حضور اس میں تھوڑی اگر یوں بھی مزید وضاحت فرما دیں کہ بعض اوقات کچھ شخصیات اس طرح کی ہوتی ہیں جو پنچایت نمٹاتی ہیں، یا خاندان کے اور قبائل کے کچھ بڑے ہوتے ہیں، وہ طلاق کے معاملات میں بھی فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، دیگر کو معاملات وغیرہ ہوں تو اس میں بھی فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر ہے، اب طلاق ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو، لڑکی واپس بھیج دو۔ یہ اس طرح کے دیگر موضوعات میں بھی اپنے وہ عقل کے مطابق یا جو سمجھ آتا ہے کرا رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کو کیا فرمائیں گے؟ 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، اتنے کفارے میں کھلا دو، چلو توبہ کر لو، آئندہ مت کرنا۔
پہلی بھول تو اللہ بھی معاف کرتا ہے. اس طرح کی مطلب باتیں کر کے آخرت کے لیے بہت بڑے گناہ کا سامان نہیں کرنا چاہیے. طلاق اور یہ مسائل تو قرآن کے ہیں، قرآن کا مقابلہ سیدھا سیدھا اس میں ہو رہا ہے. آپ جو الٹے سیدھے فیصلے جو یہ بعض پنچایتیں بیٹھتی ہیں، اس میں کونسلر ہوتے ہیں، کبھی تو کوئی ایم پی اے بیٹھتے ہوں گے، تو کبھی یہ بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، یہ بہت کچھ جانتے ہوں. اسلامی مسائل صرف علماء ہی اس کو حل کریں. ہر عالم بھی حل نہیں کرتا ان مسائل کو، ان میں قضا کی جاتی ہے طلاق کے مسائل پہ. یعنی میں تو مسائل کے فیلڈ میں کہوں تو بچپن سے ہوں، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بہت اٹھائی ہے میں نے. یہ مجھے صاف انہوں نے کہا تھا، دیکھو الیاس، طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھے نا آپ جواب مت دینا، تمہارا کام نہیں ہے. مجھے منع کیا تھا. تو اس لیے وہ ان مسائل میں نہیں، کیونکہ اب اس نے کچھ کہا ہم نے جواب دے دیا، وہ اصل مسئلہ کچھ اور تھا. تو فریقین کو، دونوں پارٹیوں کو، اپنے دارالفتہ اہل سنت والے بھی دو پارٹیوں کو بلاتے ہیں، دونوں کو، اور دونوں کی سن کے پھر یہ حضرات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ صادر فرماتے ہیں. تو ابھی اتنا بڑا مسئلہ کہ اس وقت بھی دارالمجدیہ میں جب مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کی، اس وقت یہ قضا کرتے تھے، مل جل کے فیصلہ کرتے تھے طلاق کا معاملہ، کہ اس میں ذرا بھی اگر کوئی بھول ہوگی تو سر زندگی بھر وہ گناہ کرتے رہے، حرام کی اولاد ہوتی رہے اور اپنی کوئی مطلب مسئلہ نہ ہو جائے. بہت احتیاط کے ساتھ علماء اہل سنت جو ہیں الحمدللہ یہ کرتے رہے ہیں. اپنے دارالفتہ اہل سنت والے بھی یہی کر رہے ہیں. ہم لوگ مدنی مذاکرے میں طلاق کے مسائل کے جوابات سے ہم بھی منع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دارالفتہ اہل سنت. اب تو چلاتے بھی نہیں، اپنی مجلس بنی ہوئی ہے کہ طلاق کے مسائل چلانی نہیں ہے. جی حسینی بھائی، امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں، پیج نمبر 50 پر آپ فرماتے ہیں کہ سنجیدگی اپنائیے مگر یاد رکھیے مسکرانا سنجیدگی کے خلاف نہیں. آپ کیا سمجھے اس پر؟ جب بھی کلام کریں، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے تو منہ پھلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. چہرے پہ مسکراہٹ ہو، بات چیت کریں اس وقت مسکراہٹ ہو. اس طریقے سے کہ سنجیدگی بھی اپنانی ہے. سنجیدگی جب اپنائیں گے تو بالکل ہی چہرہ منہ پھلا ہوا نہ ہو کہ خاندان بیٹھا ہوا ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی نشست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نشست میں بھی سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، منہ چڑھا ہوا ہے، ناک چڑھی ہوئی ہے، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ نہیں رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب سنجیدگی کو چھوڑ دیتا ہے، غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ اتنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ وہ ہنسی مذاق شروع کر دیتا ہے، مسکری شروع کر دیتا ہے، کسی کی عزت اچھالنا شروع کر دیتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو سنجیدگی اپنانی چاہیے کہ جب جس مجلس میں بیٹھیں، جیسا ماحول ہو اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. مگر مسکرانا جو ہے یہ سنجیدگی کے منافی نہیں ہے. ماشاءاللہ. جی امیر السد آپ کیا فرماتے؟ بچے وضاحت کی. سر مین مسئلہ یہ کہ بے وقت بولنا، بے موقع بولنا، بے تکا بولنا، یہ بھی ظاہر سنجیدگی کے منافی یعنی الٹ. تو ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، بغیر ضرورت کے کوئی لفظ نہیں ارشاد فرماتے تھے، اور بولتے تھے تو دیر تک خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو یوں مطلب ہے کہ بولنا بھی سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے. اور وہی کہ اگر ہم لوگ جو سنجیدہ بیٹھیں گے نا تو منہ پھول جائے گا، چہرہ سپاٹ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ میں نے عرض کیا کہ تبسم جو ہے مسکرانے سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنجیدہ و متین کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مسکرانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت ثابت ہے. بعض صحابہ کے اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری طرف دیکھا ہے تو مسکرا کے دیکھا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم تو کیا کہنے مسکراہٹ کے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے
तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सैयद, इसमें एक प्रॉब्लम जो हमारे माशरे में इस वक्त है ना, ये कि मुस्कुराने और हंसने के फ़र्क को भी ख़त्म कर दिया गया हमारा, जिसकी वजह से भी जो है ना असरात, चेहरे के तासुरात के मामलात पर जो ना आदमी, ये कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको ये समझते हैं कि बस वो मस्करा ही है, इस अंदाज को भी लिया जाता है। इसके बारे में क्या विचार फरमा? तो हर चीज़ में एक इत्तेदाल होना चाहिए। अब आप किसी की ताज़ियत के लिए गए हैं और माँ के गम में रो रो के हल्का हो रहा है, आप है कि मुस्कुराए जा रहे हैं, जाहिर है कि वो तो मामला उलट ही हो जाएगा। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी नुस्खा दिया है कि जब कोई मुसीबत ज़दा उससे ताज़ियत करें तो अपने चेहरे पर भी मुसीबत और गम के आसार पैदा करें, तो इससे उसको उनसीयत होगी। आप मुस्कुराएंगे, हशाश पशाश होंगे या बोलते चले जा रहे होंगे इधर उधर की, तो उसको तस्कीन नहीं होगी। तो यही कि मौका महल की पहचान आनी चाहिए, कब मुस्कुराना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब बोलना है, ये हम लोगों को आता नहीं है। ये जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। हर चीज में इत्तेदाल हो, मियाना रवि, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल मदीनतुल इल्मिया की तरतीब शुदा मकतबतुल मदीना ने इसको प्रिंट किया, मकतबतुल मदीना पे दस्तयाब है। किताब अमीर अहले सुन्नत की 786 नसीहतें, पेज नंबर 52 पर रफीक भाई लिखा है कि जिसे कोई समझाने वाला नहीं वो बड़ा बदनसीब है। आप क्या समझे? अल्हम्दुलिल्लाह, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ये अल्लाह के वली हैं और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें इनकी सोहबत मिल रही है। जिस तरह अल्लाह के वली की ज़ुबान में तासीर होती है, इसी तरह अल्लाह के वली के कलम से निकला हुआ हर लफ्ज़ उसकी भी एक अलग ही तासीर होती है। आपने जो इरशाद फरमाया कि जिसको कोई समझाने वाला नहीं वो बड़ा बदनसीब है, मेरी नाक़िस अक़ल में इस मुबारक फरमान का ये मफ़हूम जहन में आता है कि कुछ लोग चिड़चिड़ापन और गुस्से के इतने तेज़ होते हैं कि अगर उनको कोई नसीहत आमोज़ बात की जाए तो वो उल्टा उससे उलझने लगते हैं। यानी वो शेर है ना, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। तो इस तरह का चिड़चिड़ापन या गुस्सीली तबीयत वाला जो शख्स होता है, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत गालिबन उसकी तरफ इशारा करते हुए ये इरशाद फरमाते हैं कि जिसको कोई समझाने वाला नहीं, यानी समझाने वाले यूं तो हैं लेकिन उसके गुस्से की वजह से, उसके चिड़चिड़ापन की वजह से, उसकी आर्गुमेंट की आदत की वजह से कोई भी शख्स उसको समझाने की जसारत नहीं करता। तो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इसका ये मफ़हूम बनता है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा खुलासा किया है, माशाअल्लाह, जामे खुलासा ही। बुजुर्गों का मदनी चैनल का सिलसिला है और हुजूर ये नसीहत जो आप से जो मंसूब है, तो आपको इस सिलसिले में मज़ीद इस हवाले से क्या तजर्बात हुए या आपने क्या महसूस किया माशरे में? अब इसके तो तजर्बात यूं कहिए कि इतने या इस तरह के हैं कि हर तजर्बा बयान करे ऐसा भी नहीं है कि बाज़ औक़ात शख्सियत इतनी दबंग और 100% गलती पर होने के बावजूद हमारी जुर्रत नहीं होती बोलने की, या बोले तो एक की 10 सुने। जी ऐसा हुआ? समझ लो, मतलब यानी समझ जाओ ना, मतलब बाज़ औक़ात क्योंकि अब मेरा तो अब उम्र हुई और थोड़ा कद निकला ना, मुबल्लिग अब ये इस्लाह उम्मत के लिए नेकी की दावत का काम तो मेरा बहुत पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी से पहले का अल्लाह की रहमत से उस वक्त कोई इतनी शोहरत या कद नहीं था। अब भी मतलब ऐसे कदावर लोग पाए जाते हैं कि जिनको मेरी जरूरत नहीं होती,
کہ میں समझाऊं, अर्ज करूं। कभी कभी मैं यूं जमा में कह देता हूं, अगर किसी को लीडर बनना हो ना, जितने लीडर है ना, ये अगर मुझे खिदमत का मौका दे दें, मैं आप इनको समझाऊंगा कि लीडर किस तरह बनते हैं। इससे भंगरे बढ़ते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर आस्तीने चढ़ाकर ये लीडरियां झाड़ रहे हैं अपनी, और दुनिया को बदसन कर रहे हैं, और बाज लोग दीन से दूर कर रहे हैं। अगर मेरे को मतलब मेरे एक छोटा भाई समझकर अगर खिदमत को मौका देना कि हमको क्या करना चाहिए, आप हमको समझाएं, इंशाअल्लाह इनके दुनिया और आखिरत के ऐसे फवायद हासिल होंगे कि याद करेंगे। लेकिन ये एक मैंने बस वो शेख चिल्ली के ख्वाब की बात की है। इस तरह कौन आएगा मेरे पास, या कौन मेरी सुनेगा यार। मखान आफ्ताब बस सबने बोर्ड लगा रखा कि मैं सूरज हूँ, और सूरज एक ही है ना। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो यूं मतलब मेरा जहन यूं बना कि बाद ऐसे लोग होते हैं या बाद बड़े बूढ़े होते हैं कि इनको कुछ बोलो चिढ़ जाएंगे, इनको नहीं समझा सकते। बाद नौजवान होते हैं, बिल्कुल नौजवान होते हैं, लेकिन इनको बोलते हुए डर लगता है कि यार अब इतना अपने पास टाइम होता नहीं है। इनको छेड़ा, अब आप छूटे पड़े, अल्लाह अब शुरू हो गया। तो यूं भी फिर इनको समझाने में वो दिल नहीं करता कि यार अब छोड़ो यार इनके हाल पर, अपने मगजमारी जिसको अपने आम अल्फाज को कौन करेगा यार। ये तरह तरह की क्वालिटीज होती है इसमें, ये मतलब बस वो यानी हर बात का जवाब ही देना है, ये ज़हन होता है बाजों का। तो यूं मतलब कोई भी समझाए, बच्चा भी समझाए। अब मैंने तो कई बार, आपको याद होगा कि मैंने कहा है कि मेरी गलती हो मुझे बता दिया करो, नहीं तो मैं बर्बाद ना हो जाऊंगी, मुझे मेरे हाल पे मत छोड़ो, मैं समझाओ। चाहे मैंने यहाँ तक मैंने कहा है बाज़ वक़्त कि मैं गुस्सा कर लूँ, झाड़ दूँ आपको, तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ना, मैं समझाना। बुढ़ापा है, बाज़ वक़्त आदमी को गुस्सा आ जाता है, कहीं इधर उधर ख्याल में हो और वो गलती इसने बताई और अपने नज़दीक वो 100% दुरुस्त होती है बात, लेकिन होती गलती है अपनी। फिर ये कि मैं झाड़ दूंगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैसे आदत नहीं है कि कोई मेरी गलती बताए और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने चढ़ाई कर दी हो किसी पर, बल्कि गलत भी बताते हैं ना मेरी बात, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो यार एक गलत बताई, 2 बार गलत बताई, कभी सही भी तो कर देगा यार ये गलती। अब एक पर ही मैं इसका पत्ता काट दूंगा तो जहाँ वाकई मेरी गलती होगी ये नहीं बताएगा, ये कतरा जाएगा, मैं आखिरत का नुकसान कर बैठूंगा। इसने अपने, मैंने तो खुला कांटा छोड़ा हुआ है कि मेरी गलती हो तो बताओ। अब भी बुजुर्गों के उसमें मैं बोल ही रहा हूँ ना ये जुमले, क्योंकि मैं अपनी जो गलती है उसको सुनने की अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी इंसान है मतलब कि वो अंदाज जो होता ना वो नहीं मजा आता, लेकिन फिर भी मैं झगड़े नहीं करता, अल्लाह की रहमत से आपने देखा होगा। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए जो समझाते हैं ना, मैं उनसे मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों का, सहाबा किराम का कौल है, जिसने किसी को अकेले में समझाया उसको मुज़य्यन किया, यानी उसको जीनत दी, डेकोरेट किया उसको, और जिसने सबके सामने समझाया उसने उसको बदनुमा कर दिया। तो सबके सामने समझाने में जिद भी पैदा होती है और बुरा भी लगता है, डिग्रेड भी होता है आदमी। अब मेरी गलती किसने सोशल मीडिया पे समझाई, और अगर वो वाकई गलती थी मैंने रुजू भी कर लिया, लेकिन दूसरों को मेरा ऐब पता चल गया, इसमें आपको क्या, आपके लिए क्या सवाब का काम हो गया। मेरे अकेले समझाते मेरी मुट्ठी बंद होती है, भरम रहता मेरा, समझे। या ये कि बाद से मेरी गलती होती नहीं है और आप समझा रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब आपको मैंने समझाने में कामयाबी हासिल कर दी, कभी मुलाकात हुई आपने सॉरी कर दिया, ये लाखों के पास जो पहुंच गई मेरी बातें जो गलत थी, उसका क्या बनेगा। तो यूं मतलब अब जो मिजाज समझाने का ना, इससे मुझे 0.5% भी इत्तेफाक नहीं है सोशल मीडिया के जरिए। बाद में ऐसा होता है कि किसी का क्लिप मुझ तक आया तो उसमें या तो कोई शरई गलती है या अखलाकी गलती है, तो इस तरह की मुझे महसूस हुआ कि यार इसको इनको मैं समझाऊंगा तो ये मुझसे मोहब्बत करते ही इंशाअल्लाह मान जाएंगे और नाराज नहीं होंगे और सोशल मीडिया पर मेरी खबर नहीं लेंगे। तो फिर मैंने ऐसों को बाज़ों का किसी को वीडियो क्लिप बनाकर, किसी को ऑडियो क्लिप बनाकर मोहब्बत से, प्यार से, मैंने आपकी क्लिप में ये सुना है, तो अगर मैं कोई गलत फहमी हो तो हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर दुआएं देना, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद फरमाए, इल्म अमल में आपको बरकतें दे,
इस तरह मतलब के अंदाज से मैंने ये पैगामात भेजे हैं। जैसे पैगाम देना है तो शुरू में मैंने रिकॉर्ड जो किया उसमें शुरू में बोल दिया कि ये पैगाम मेरा आप बगैर सुने, कोई ना सुने उसको, बगैर सुने फुला को पेश कर दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरे भेजे पैगाम से किसी ने भी सोशल मीडिया मेरे खिलाफ कोई हंगामा किया हो, ये मेरी तो उसमें नहीं है। हर एक को नहीं भेजता मैं, जहाँ मुझे लगता है कि नरम गोशा है, कोशिश करता हूँ कि मैं भेजूँ और अल्लाह करे कि मतलब इस्लाह उम्मत का काम हो, हमको सवाब मिले। फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पाँव पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी भूल हो गई हो तो अब मुझे समझा दीजिएगा, मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, दिल बड़ा रखिएगा। मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, आखिरत के लिए कर रहा हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी होती तो ज़ाहिर है कि फिर सोशल मीडिया का मैदान मौजूद है, लेकिन मैंने ये करना नहीं है। और इस तरह की वीडियोस या सोती पैगाम कभी भी मैंने ज़िंदगी में वायरल भी नहीं किया। फिर तो वही बात हो जाएगी कि इनमें और जो ये धंधे लेके बैठे हैं एक दूसरे को बदनाम करने, तो इनमें हमें फ़र्क क्या रहेगा? मेरी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत हमेशा हिकमत अमली से ही होगी। अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। ये आयत मुबारका, इस पर अमल सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा। खुद हमारे बारे में भी लोग तरह तरह के बोल ही रहे, हमने देखा हुआ कभी भी जवाब भी हमारा क्लिप नहीं होता। अब सही बात है, इतना टाइम भी नहीं है, इतने सारे देखने का टाइम नहीं है, तो जवाब का टाइम कहाँ से लाएंगे? फिर जवाब देंगे तो जवाब आएगा, अगले को तो काम मिल जाएगा, अपने को और बहुत सारे काम है। भी इस झगड़ों में पड़े से बेहतर नहीं किसी को नमाज सिखा दे, किसी को कोई दो दुआएं याद करवा दे, आदमी को दो नमाज के मसले बता दे, दो सुन्नतें किसी को सिखा दे, उसी वक्त में 150 बार दुरूद पाक पढ़ ले यार, तो ये सब आखिरत में काम आएगा। तो इन झगड़ों में पड़ना सोशल मीडिया के नहीं ठीक। मैं तो अपने जो मोहब्बत करने वाले अपने दावत इस्लामी से और इस्लामी भाई सबको यही समझाता रहता हूँ, यार इन चक्करों में नहीं पड़ो यार, निकलो इधर से यार, आप नेकी की दावत दो, बहुत काम है। उम्मत ने रास्ता बदला हुआ है, न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग, सबको मस्जिदों में लाओ यार, नमाज ही बनाओ, मस्जिद और तहरीक को और मतलब जोरदार तरीके पर चलाओ। इन चक्करों में आपको रास्ता मिलेगा नहीं, सोशल मीडिया के चक्करों में। लेकिन इसमें हुजूर ये बात भी तो एक जहन में आती है ना कि जब किसी को इस तरह समझाया, बहुत सॉफ्ट अंदाज भी अपना लिया, अब आपने जब भेजा उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस रिप्लाई ना आने पर आपका नहीं आता है कि मैं फिर इसको भी वायरल करूं? मैं तो उसको समझाया था फिर भी नहीं मानता है। यानी रिप्लाई नहीं आता, बात जगह से कहलवाया है कि भाई बोलो यार, अखलाकी तौर पर दो अल्फाज बोल दो यार कि आपका पैगाम मिला, तो भी बाज रिप्लाई नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पे इनके पीछे भी नहीं लगता, मेरा काम ही नहीं है इनके पीछे भी नहीं लगना है, दुआ खैर और क्या। हाँ, हमारा काम ज़रा मनवाना है भी नहीं, पहुँचाना है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारा काम नहीं मगर खोल कर पहुँचा देना। तबलीग का लफ्ज़ी माना भी यही है, पहुँचाना, मनवाना ये नहीं तबलीग का माना। हम नेकी की दावत दे सकते हैं, किसी को मार के कायल नहीं कर सकते, न इसकी इजाजत हमें कि अमल करेगा तो ही सवाब मिलेगा, ऐसा भी नहीं। हमने बोल दिया हमारा सवाब खरा हो गया, इखलास है तो। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे